الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ جس گناہ سے جس جرم سے ہم نے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف اس جرائم کی طرف واپس ہمارے قدم مائل نہ ہو۔ کسی نے شراب سے توبہ کی، شراب نہ پیے، کسی نے جوا سے توبہ کی، جوا نہ کھیلے، کوئی بے نمازی تھا توبہ کی مولا معاف فرما ہم نماز پڑھیں گے۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس طرح تھن سے دودھ نکلنے کے بعد تھن میں واپس نہیں جاتا، اسی طرح توبۃ نصوحا کا معاملہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، لیکن اس کے باوجود آج ہمارا نوجوان مایوس نظر آتا ہے۔ اتنے گناہ اتنے جرم ہو گئے، اس کے بعد مایوسی کہ اب ہم نے تو اپنی زندگی گناہوں میں نکال دی، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اب ہمیں اللہ کیا معاف کرے گا؟ یہ کفر ہے، وہ مولا کی ذات ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، وہ پروردگار وہ خالق کائنات معاف فرمائے گا۔ کیسے کیسوں کو اللہ نے معاف فرمایا ہے، کیسے کیسوں کو، ایسے ایسے اولیاء ہمیں ملتے ہیں کہ جن کے ماضی کو دیکھے تو اللہ اکبر، کوئی شراب و کباب کے نشے میں چور رہا، کوئی سود کا کاروبار کرتا رہا، کوئی کیا کرتا رہا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، مولا اس گناہ کو اب نہیں کریں گے، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ ولیوں کی دنیا میں ایک عظیم نام حضرت مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مالک الدینار ایک عظیم ولی کا نام ہے، لیکن ان کی زندگی کو آپ پڑھیں نا تو اللہ اکبر، اتنے گناہ، اتنی آپ شراب پیتے تھے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن دیکھیں میرا مولا جب معاف کرنا چاہتا ہے نا کسی کو تو وہ اسباب بنا دیتا ہے، سبب پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرا رب ہے، آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ مالک الدینار بہت شراب پیتے تھے اور بادشاہ کے وہاں سپاہی تھے، پولیس کا کام کرتے تھے، اس وجہ سے زیادہ شراب پیتے تھے۔ مالک الدینار خود کہتے ہیں میں بہت شراب پیتا تھا، بہت شراب پیتا تھا، پھر میری شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ایک خوبصورت بچی اللہ نے عطا فرمائی، میں ایک ہاتھ سے اپنی بچی کو پکڑتا، ایک ہاتھ سے شراب پیتا تھا،
لیکن نہ جانے میری بچی کو کیا ہوتا، وہ شراب پر ہاتھ مار دیتی تھی۔ جب بھی میں شراب پیتا بچی شراب پر ہاتھ مارتی، شراب نیچے گر جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کو یہ بھی منظور تھا کہ میری وہ شہزادی جس کی عمر 2 سال کی تھی اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، اللہ کو منظور تھا۔ میری شہزادی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر ایک رات شب برات کی رات آئی۔ شب برات کی رات بہت بڑی رات ہے۔ کہتے ہیں شب برات کی رات میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی اور خوب شراب اس رات کو میں نے پیا۔ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا شرابی بھی شراب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، بے نمازی بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء روزے بھی کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن جو گناہگار ہیں شراب ہو یا جوا ہو یہ تمام جرائم کو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ لیکن مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں نے شب برات کو بھی خوب شراب پیا، اتنی شراب پیا کہ زمین پر گرا اور آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، بے ہوش ہو گیا۔ اور میں نے خواب میں کیا دیکھا، اللہ اکبر، قیامت قائم ہو چکی ہے، سور پھونکی گئی ہے، تمامی مردے اپنی اپنی قبر سے اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، میں بھی اپنی قبر سے نکلا۔ اللہ اکبر، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، زوردار دھماکے کی آواز۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا اژدہا تھا، ایک بڑا سانپ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، بچاؤ بچاؤ کہتا رہا۔ اچانک ایک نورانی شکل کے بزرگ آئے، میں نے کہا بابا مجھے بچا لیجئے، دیکھیے یہ اژدہا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے بچا لیجئے۔ وہ نورانی شکل والے بزرگ نے کہا مالک میں اس اژدہے سے تجھے نہیں بچا سکتا، ہاں تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو بھاگ، آگے راستہ ضرور ملے گا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں بھاگتا رہا، پھر میں نے کیا دیکھا، ایک کھائی کھدی ہوئی ہے، اس کے اندر آگ چل رہی ہے۔ جیسے ہی میں کھائی کے قریب گیا آواز آئی اسے کھائی میں اس آگ میں نہ گرنے دیا جائے، اس لیے کہ یہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھاگو آگے راستہ ملے گا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں پھر بھاگتا رہا، وہ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاندی کا پہاڑ ہے، پہاڑ ہے اور پہاڑ کو تراش کر ایک کمرہ بنایا گیا ہے جس میں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا، کسی سے پوچھا کہ یہ پہاڑ کے اندر یہ کمرہ ہے اس میں کیا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا تھا اس کے اندر مسلمانوں کی مومنوں کی امانتیں موجود ہیں، امانتیں ہیں، جاؤ کہیں تمہاری بھی کوئی امانت ہو۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں اس پہاڑ کے قریب پہنچا، اللہ اکبر، اژدہا میرے پیچھے تھا۔ اچانک میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے پردہ اٹھا دیا اور میں اس پہاڑ کے اندر اس کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اکبر، خوبصورت حسین و جمیل بچے ہیں اور بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ بچوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم وہ بچے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ہم وہ بچے ہیں آج ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم انہیں بخشوائیں گے، ہم ان کی بخشش کروائیں گے۔ مالک الدینار کہتے ہیں مجھے بھی خیال آ گیا کہ میری بھی ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، میری بھی تو ایک بچی ہے نا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں یہ خیال کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، میری وہ پھول جیسی شہزادی ایک سونے کے جھولے کے اندر جھول رہی ہے، جھول رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور بیٹی نے مجھے دیکھا تو بھاگتے ہوئے میرے قریب آ گئی، جس طرح دنیا میں میری گود میں بیٹھا کرتی تھی اسی طرح میری گود میں آ گئی۔ میں نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کہہ رہی تھی ابا پلٹ جائیں نا، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا، کب تک جرائم کریں گے، کب
तक गुनाहों में डूब कर रहेंगे, कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे। अब्बा शबे बारात है, आप तौबा कर लेना, अल्लाह आपको माफ करेगा। अल्लाह पर मेरी बेटी कह रही थी, मालिकुल दीनार कहते हैं, बेटा ये बताओ वो सांप वो असदहा कौन था? कहा अब्बा वो तुम्हारे गुनाह थे, वो तुम्हारे गुनाह थे। कहा बेटी वो नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग कौन थे? कहा अब्बा वो तुम्हारे नेक अमल थे, तुम्हारे बुरे अमल इतने हो चुके हैं कि तुम्हारे नेक अमल काम ना आ सके, तुम्हारा अच्छा अमल कमजोर हो गया। बेटी कह रही थी अब्बा तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। अचानक मालिकुल दीनार की आंखें खुली। मालिकुल दीनार कहते हैं वो ख्वाब से मैं इतना घबरा चुका था, इतना खौफ खा चुका था, मैंने कहा मौला मुझे माफ कर दे। आपने सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह अकबर। फिर मर्तबा क्या हुआ? अल्लाह ने एक अजीम, एक बहुत बड़े विलायत के मनसब पर आपको पहुंचा दिया, एक बहुत बड़े वली बने। यही मालिकुल दीनार कश्ती के अंदर सवारी कर रहे थे। अचानक सवारियों में से, मुसाफिरों में से किसी का कीमती मोती गुम हो गया, तो लोगों ने मालिकुल दीनार का नाम लगाया कि इसने कीमती मोती चुराया होगा। मालिकुल दीनार ने आसमान की तरफ देखा, फिर फरमाया मौला जब तक गुनाह करता था तो कोई कहने की हिम्मत न रखता था, जब से तेरे बंदे ने तौबा क्या की है लोग मुझ पर इल्जाम लगाते। इतना कहने के बाद समंदर के अंदर, दरिया के अंदर कहा ए मछलियों, जिसने भी कीमती मोती लिया है वो क्या लौटा सकती हो? मालिकुल दीनार का कहना था समंदर में जितनी भी मछलियां थी सबका मुंह ऊपर होता है और हर किसी के मुंह में एक एक कीमती मोती था, एक एक कीमती मोती। लोगों ने देखा तो हैरत में, यार हम जिसे चोर समझ रहे थे ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। कोई कदम चूमने की कोशिश करता, कोई क्या चूमने की, लेकिन आपने किसी को कुछ चूमने ना दिया, बल्कि कश्ती के ऊपर से ही आप चलने लगे और दरिया के ऊपर चलकर वहां से निकल गए। तौबा के बाद ऐसे ऐसे मकामात मिल जाते हैं। तौबा से पहले की जिंदगी क्या थी, तौबा के बाद की जिंदगी क्या हुई? मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, अब भी अपने रब को नाराज कर चुके हो तो तौबा कर लो। याद रखना अब भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जब तक हमारी रूह हलक में नहीं अटकती उससे पहले तक तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन नज़ा के वक्त भी अगर हम तौबा करना चाहेंगे तो वो तौबा कबूल न होगी। मेरा मौला आज भी पुकार रहा है, बंदे तू तौबा तो कर, तौबा तो कर, माफ हम कर देंगे। याद रखना ये नौजवानी की इबादत और नौजवानी में तौबा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे अजीजों, हम कितने ही गुनाह कर चुके हैं, वो मौला से माफी मांगे। और दुनिया गुनाह कर करके थक चुकी है, दुनिया गुनाह कर करके थक चुकी है, और आज हम गुनाहों में पड़े हुए मिलना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलना है। अल्लाह ने मौका दिया है तो उसकी बारगाह में रजू कर ले और अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन के हक को समझे। यही मालिकुल दीनार का वाकया है। एक मर्तबा हज करने गए तो बहुत रश था, बहुत आवाम पहुंची थी हज के लिए। तो हजरत मालिकुल दीनार ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया, मौला इतने लोगों में कई हजार लोग थे, इनमें किसका हज कबूल हुआ और किसका रद्द हो गया है? हजरत मालिकुल दीनार को ख्वाब में बताया गया कि सबका हज कबूल हो गया है, लेकिन एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी है, उसका हज उसके मुंह पर मार दिया गया है, उसका हज उसके मुंह पर मार दिया गया। हजरत मालिकुल दीनार वो जगह पर पहुंचे इसलिए कि उसको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। आज भी जो हाजी जाते हैं हर किसी के खेमे अलग होते हैं कि ये पाकिस्तान वालों का खेमा है, ये हिंदुस्तान वालों का खेमा है, ये खुरासान वालों का खेमा है। हजरत मालिकुल दीनार को ढूंढना मुश्किल नहीं था। आप उस इब्ने हारून बल्खी को ढूंढने के लिए, इसलिए कि बल्ख है ना खुरासान का एक हिस्सा है, एक इलाका, एक शहर है। आप गए, आपने कहा भाई खुरासान वालों की जगह कहाँ है? कहा यही है। कहा तुम में एक मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कोई है?
लोगों ने सुना, कहा वो तो बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा परहेजगार है, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रखता है, वो 40 साल से मुसलसल इबादत करता है, वो 40 साल से मुसलसल हज पर आता है। हजरत मालिकुद दीनार को हैरत हुई कि मौला कह रहा है उसके हज को हमने उसके मुंह पर मार दिया, उसका हज कबूल नहीं हुआ, और लोग उसके तकवे और उसकी परहेजगारी के चर्चे कर रहे हैं। लोगों से पूछा कि इब्ने हारून कहाँ मिलेगा, इब्ने हारून कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया उस जगह पर पहाड़ी के पास वो इबादत में मसरूफ होगा। हजरत मालिक इब्ने दीनार पहुंचे ना तो इब्ने हारून बल्खी ने हजरत मालिकुद दीनार को देखा और समझ गया और कहता है तुम्हें जरूर कोई ख्वाब मुझ तक लाया है, जरूर कोई ख्वाब मुझ तक लाया है। हजरत मालिकुद दीनार चौंक गई, कहा इसे कैसे पता? कहा ए मालिक ये आज का नहीं बल्कि 40 साल का मामला है। अच्छा ये बता दे मेरा हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है? कहा ये भी तुझे पता? कहा हर साल तुम्हारी तरह कोई ना कोई मुत्तकी, कोई ना कोई परहेजगार आता है और मुझे बता जाता है। हजरत मालिकुद दीनार ने कहा ए इब्ने हारून तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इब्ने हारून बल्कि खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद दीनार ने पूछा आखिर क्या वजह है कि तू इतनी इबादत करता है, इतनी बंदगी करता है, इतनी परहेजगारी है, इतने मुसलसल हज कर रहा है, तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहा ए अल्लाह के नेक बंदे वजह यह है कि जब मैं जवानी की मंजिल पर पहुंचा बुरे दोस्तों की सोहबत मिली, बुरे दोस्तों की सोहबत मिली तो बुरे दोस्तों ने शराबी बना दिया, शराब की आदत हो गई, शराब के नशे में रहता। अल्लाह अकबर। एक दिन एक रात वो आई, एक शब वो आई जो रमजानुल मुबारक की शब थी। शाबान का महीना खत्म हो चुका था, रमजान का पहला चांद नजर आ गया था। मैंने रमजान में भी खूब शराब पी और पीने के बाद अपने घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचा ना और माँ से कहा माँ रोटी दे। माँ ने कहा बदबख्त कमबख्त आज रमजान का पहला रोजा है, लोग रोजा रखते हैं और तू शराब पी कर आया है। माँ ने इतने कड़क लहजे में मुझे ये कहा और मुझे एक तमाचा मारा, एक तमाचा ने मार दिया। कहा ए अल्लाह के नेक बंदे में शराब के नशे में था, अल्लाह अकबर जुनून में था, मुझे गुस्सा आया और माँ को मैंने तमाचा मारा और एक तंदूर जल रहा था उसी तंदूर में फेंक दिया। मेरी माँ जल भून कर कबाब हो गई, उसी में मेरी माँ मर गई। अल्लाह अकबर। मैं तो नशे में था, मेरी बीवी ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर डाला और कई घंटों के बाद मुझे होश आया और मैंने बीवी को पुकारा तो बीवी अल्लाह अकबर जो है कड़क लहजे के अंदर वो मुझे कहती है अल्लाह अकबर तू अपनी माँ का ना हो सका तो मेरा क्या होगा? कहा ए मेरी फरमा बरदार बीवी, मैं इससे पहले भी नशा करता था लेकिन तुम्हारा लहजा ये कभी नहीं हुआ, आज तुम्हारा लहजा बदला बदला क्यों है? कहा ओ कमबख्त तूने अपनी जिंदा माँ को तंदूर में डाल कर जला दिया है। ए अल्लाह के नेक बंदे में नशे में था लेकिन जब मुझे होश आया है मैंने जिस हाथ से माँ को तंदूर में डाला था वो हाथ काट लिया, वो हाथ काट लिया और 40 साल से मुसलसल रोजे रखता हूँ, 40 साल से मुसलसल हज करता हूँ, बंदगी करता हूँ लेकिन मेरा हज कबूल नहीं होता। मेरे अजीजों गुनाह का भी एक मायार है, गुनाह का भी एक मायार है कि कभी कभी ऐसे गुनाह इंसान कर जाता है कि उस गुनाह की तौबा के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए माँ बाप को कभी मत सताना, माँ बाप की दुआएं कभी ना लेना। माँ बाप जिसके हक में दुआएं कर देते हैं उस औलाद का बेड़ा पार हो जाता है। हालांकि वो इब्ने हारून बल्कि नशे की हालत में था लेकिन 40 साल से अपने हाथ को काटकर, अपने हाथ जो एक हाथ बचा था और पैरों में जंजीर डालकर घूमता रहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन हर साल अल्लाह अपने नेक बंदों को बता देता कि सबका हज तो हमने कबूल किया है लेकिन इब्ने हारून बल्कि का हज कबूल नहीं किया है। वजह यह है कि वो माँ का कातिल है। मेरे अजीजों आज के लिए इतना ही सबक कि
اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکل رہا ہے، آج بھی ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، وہ مولا معاف کر دے گا۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو اس کی بندگی میں گزارے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ہمیں دی گئی ہے اس کی بندگی کے لیے، اور بندہ زندگی تو ملی لیکن بندگی نہیں کرتا تو آخرت میں صرف شرمندگی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی لفظشیں خطائیں ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔